हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमी अच्छा समस्ते आशा करी समस्ते भल थे सांग मैंने आप निहाती थंबनेल देखिए जानी जाइए आज वीडियो कौ टॉपिक ऊपर हम तो भाई मैंने जो मैंने भी ओला उबेर आसापी चाहूँगी एक्चुअली आपने देखुं जो मैंने मो वीडियो देखूँ कि अदर को भाई वीडियो भी देखुं जे ओला उबेर डेली एतिक टंका रोजगार होठू बुकिंग ये जगह को जाऊँगी केत कटक कत जाजपुर कि नॉर्मल इंटरसिटी हो कि लोकल हो एमती काम हो पर डे एत टंका अर्निंग हो जाऊँगी हेल्ले एक्चुअली आपने देखुं केते टंका अर्निंग है केमती कौन बुकिंग करें आपने जानी ना एक्चुअली कौ कौ असुविधा आमको भोगे पड़े ओला उबेर सीना गाड़ी किणीदे वीडियो देखले गाड़ी मन को गोटे किणीदे एथर किणिकी जिते प्रोब्लेम पड़े से मन को भावे जे भाई मैंने वीडियो देखुली वीडियो खाली यही सब माने पॉजिटिव जो सब से समय देखा मिलूला एत टा होगा या कली आज तो भल लाभ है मात्र एतिक टंका तेल एति पैसा आसीगला एति डिटेल्स हेले जोटा कि नेगेटिव जोटा जोटा माने असुविधा हुए जे ओला बेरे काम कले ये जिनस क्षति हुए कि ये जिनस आपणकर लॉस हो भल मंद एक्सरसाइज जहाँ भी हो तो आज टॉपिकटा तारी ऊपर हम तो वीडियो को जमार स्किप करंतुनी वीडियो को संपूर्ण देखंतु जमार मिस करंतुनी नहले कोठी को इंपोर्टेंट टॉपिक मिस हो सेटा पर जानि पारिबेनी प्रॉब्लम कह गले माने आपनकर बहुत प्रकार प्रॉब्लम से सबू तो गोटे वीडियो डिस्कस करबनी बहुत लंबा ही जा वीडियो नॉर्मली जो सब प्रॉब्लम माने सदाबेला होउची से सब कह गले गोटे ला कस्टमर इश्यू दुई आपनकर प्राइस बहुत कम मिलूची आपनकर कस्टमर इश्यू कहले कौन ना कस्टमर बेले बेले एमती करेंगे एवं जेहेतु गरम दिन आसला खराटा बाहर प्रबल खरा कस्टमर कैब बुकिंग करेंगे आपड़ जा पहुँचे कस्टमर माने गाड़ी भितर बस ओटीपी दवा सिस्टम ना डायरेक्ट आगे कहे भाई एसीटा लगाओ आपड़ एसी लगेले एसी 2 नंबर चलेले कहे भाई टे एसी बढ़ाओ एसी 3 नंबर बढ़े देले तापर पुणी कहे 4 नंबर दियो से आप कहे सारे आ गाड़ी एमती फेयर एत कम मिलूँ भल मंद आउ एसी केमी 4 नंबर देवे आती आमर माने इनकम से हिसाब से गाड़ी चलेबू ना ना हेल्ले कस्टमर जदि रेटिंग खराब करदे जोटा कि उबेर हो कि ओला हो सी आप जो कस्टमर ड्रप करदे से आप रेटिंग खराब देव तो ठीक अच्छे सागर उबेर कंप्लेन करदे जब उबेर है उबेर कंप्लेन करदे से आपंकर जो उबेर गोटे ऑप्शन अच्छे आप गो नॉन एसी आप जोटा देखी टंका 200 से आपको 120 130 एमती मिल गो नॉन एसी माने कंपनी आपको शुणा जीवन जो आप कंपनी को कॉल करेंगे जे आमती मोर तो 200 टका फेयर होता है 10 किलोमीटर गाड़ी रनिंग करके आसी मोर फेयर 200 जगह कहीं 120 मिलला से आप कह लाइन रुहतु आ चेक करुँच चेक कर कहे ये घटना कस्टमर कंप्लेन कर एसी लगे ना आईसी आप जिते जहाँ कहले भी से शुणे कह फ्यूचर आप भूल करेंगे आप कस्टमर कहले जे ऑलरेडी एसी 3 नंबर चलता से पुणी 4 नंबर बढ़े कहले आप जो भाई फेयर मिलूँ केते एसी बढ़े था से कहे कस्टमर जदि माने आप रिक्वेस्ट करा पड़ो माने कस्टमर जहाँ भी कंप्लेन कले आपको किसी शुणवार ना से माने कस्टमर जोटा कहे से ही लास्ट ता छड़ा बहुत कस्टमर एमती अच्छा आपको लोकेशन देदेव माने 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर उल्टा उल्टा लोकेशन कस्टमर लोकेशन जाके आप पहुँचे पहुँचे जो फोन करेंगे आउ सारे अच्छे आप लोकेशन से कौटी अच्छा आप एमता एमता लोकेशन थी आप जा लोकेशन छिड़ा बेलू खाली गछपत्र कौ दुकान भल सेमता किसी भी नथिबो से फोन करेंगे कौ आड्रेसटा कहे तापर कहे सर अच्छी एमती कही आप लोकेशनटा जो मुझे अच्छी से सांगे सांगे सेपटू आंसर आसो तुम नुआ कि भुवनेश्वर कि कटक हेल्ले कटक नुआ कि जानव ना आ नुआ कहन एमती बहुत कथा कह आपण पाखे थी तार आंसर तथापि आप आंसर दे पारे जदि किसी कहले से देव रेटिंग खराब आपणकर ही प्रोब्लेम होगा तापर एमती हूँ कस्टमर कस्टमर कैंसल कर बेले बेले एमती हो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी पिकअप पड़ जाऊँ से तो आम देखी चाहिए एक्सेप्ट करुचु अवश्य हेल्ले सी बेले बेले बाध्य हो एक्सेप्ट करने धरत कटक गली 3 किलोमीटर गोटे पिकअप पड़ा तो आम आड़ कौन करा 3 रिटर्न करार अच्छी जेहेतु पलि कस्टमर को पिकअप करने एत 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर एमती गाड़ी रनिंग करके पलैबी कस्टमर पाखे फोन लगे पूर्व सारे आउ कैंसल करेंगे एमती भी 3 किलोमीटर डिस्टेंस अच्छे मार्केट मार्केट अच्छे आप जाम हो पाए तो टी लेट हो पाए से कस्टमर हो आसतु से सेपटे सपोज उबेर बुकिंग कला
ଆପଣଙ୍କ ବାଜିଲା ଏଥର ସେ ଓଲାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକିଂ କରିଦେବ। ଯଦି ନିୟର ବାଇ ଗାଡ଼ି ଓଲାରେ ଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବ। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ହୁଏ, ଆପଣ 2 କିଲୋମିଟର 2.5 କିଲୋମିଟର ପଳେଇବେ, ସେଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବେ। ସେପଟେ କିଛି ବି ମିଳିବନି ସେଇସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଫାଲତୁଟା 2 କିଲୋମିଟର ଚଲେଇକି ଯିବେ, ସେ ଜମାରୁ ପଇସା ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏମିତି ଗଳି ଥିବ ଯେଉଁଠିକି ପୁରା ସମାନ ଦେଖାଯିବ, ପାଣି ତ ଭରିଯିବ, ଜଣାପଡ଼ିବନି ଗଳି କ'ଣ ଅଛି କି କ'ଣ। କଷ୍ଟମରକୁ ପଚାରିବେ, ସାର୍ ଆଉ ଏମିତି ଗଳିରେ ପାଣି ଜମିଛି, ଇଏ ଜମିଛି, କେମିତି ଯିବି କ'ଣ? କଷ୍ଟମର ସେସବୁ କିଛି ଆନ୍ସର ଦେବନି। କଷ୍ଟମର କହିବ ମୋ ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁଠି, ସେ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ବୁକିଂ କରିଛୁ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ଯିବୁ? ଆପଣଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ତ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଏମିତି ଅଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ଖାଲରେ ବି ଚକା ପଡ଼ିଯିବ, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖୋଲା ହେଉଥିବ, ରାସ୍ତା ଖୋଲା ହେବ ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଇସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ଆପଣ କାମ କଲେ ଓଲା ଉବେରେ ପଇସା ପର୍ ଡେ ଏତେ ଟଙ୍କା 2,000 2,500 ଇନକମ୍ କଲେ, ତ ଅସୁବିଧା ଏମିତି ବହୁତ ହୁଏ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଓଲା କୁହନ୍ତୁ କି ଉବେର କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଡ୍ରାଇଭର ପାସ୍ ଆସିଗଲାଣି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଏ ଓଲା ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ପାସ୍ ଆଣିବାର ଜଷ୍ଟ 8-10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ମୁଁ ସେ ଓଲାରେ ଗୋଟେ ବୁକିଂଟା ବାଜିଥିଲା ମୋର। ଉବେର ଏମିତି ବାଜୁନଥିଲା, ବସିଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଓଲା ଅନ୍ କରିଦେଲି। ଓଲାରେ ବୁକିଂ ଗୋଟେ ବାଜିଲା ମୋର ପଟିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତି ବିହାରରୁ। ମୁଁ ସେଠି ଆପଣ ଗଲି ପିକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପୁରା ସରୁ ଗଳି ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଶିଲି, ଯେଉଁଠି ଲୋକେସନ୍ ନେଲା ମୁଁ ପଶିକି କଲ୍ କଲି କଷ୍ଟମରକୁ। ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ କଲି, ତାପରେ ସେ ରିସିଭ୍ କଲେନି। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି କଲ୍ କଲି, ସେ ବି ରିସିଭ୍ କଲେନି। ତାପରେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି କଲ୍ କଲି, ସେ ରିସିଭ୍ କଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଗଳିଟା ହେଇଥିବ କି କ'ଣ, ଏପଟେ ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିକି ବାଇକ୍ ବାଲା ହର୍ନ ମାରୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଯିବା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ କଲି ନା, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କଲି ଯେ ବାଇକ୍ଟା ପଳେଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଆସିବାକୁ ତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ କଷ୍ଟମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ତ ଏମିତି, ସବୁ କଷ୍ଟମର ଲୋକେସନ୍ ଠିକ୍ ରୁହେନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ସେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ସେଇ ଘର ସାଇଡ଼୍ଟା ବୋଲିକି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେଉଥିଲି ଗାଡ଼ି। ପଛପଟୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି, ମାନେ ପଛରେ ଯେମିତି ଗାଡ଼ିରେ କିଏ ହାତ ବାଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ସେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ମୁଁ ପଛରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକି କହିଲା, ଦେଖାଯାଉନି କି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି ଏତେ ଥର, ଆଉ ଆପଣ ତ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲେନି। ଆଉ ଇଏ ନୁହଁ ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲ୍ କରୁଛି, 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି କଲ୍ କରୁଛି, ଆପଣ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲେନି। ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ଆପଣ ସିନା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ 9084, ଏ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା ଆପଣ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି କି କିଏ ବୁକିଂ କରିଛି। ସେ କହିଲେ ତୁ ବେଶୀ କଥା ହଅ ନା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଲିନି, ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୁକ୍ତି ବି କଲିନି। ତାପରେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ, ଆସିକି ବସିଲେ। ତାପରେ ବସିକି କହିଲା, ଆଗ ପଛ ଟିକେ ଅନେଇବୁ ନା ଅନେଇବୁନି? ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ପଛ କ'ଣ ଅନେଇବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରୁ ଗଳିଟା, ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଲି ଯେ ଆଉ ଜଣେ ବାଇକ୍ ବାଲା ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ସେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଭଳିଆ କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କହିଲା ତୋର ଭୁଲ, ତୁ କଷ୍ଟମର ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି କଷ୍ଟମର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କ'ଣ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଯୁକ୍ତି କରିବା କଥା ଏଟା, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଏଟା ଯୁକ୍ତି ନୁହଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଏଇଟା ହିଁ, ୟାକୁ ହିଁ ଯୁକ୍ତି କହନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିଲି ବେକାର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼ୁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି। ଆସିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫୋସିଟି, ଯେଉଁ ଇନଫୋସିଟି ଛକରୁ ଜଷ୍ଟ ଭିତରକୁ, ମାନେ କେତେ 96 ଟଙ୍କା ନା 92 ଟଙ୍କା ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁକିଂ ଥିଲା। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ରହିବନି, କିଛି ନାହିଁ। କଷ୍ଟମର ଆଉ କଷ୍ଟମର କହିକି ପଳେଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଂ ଖରାପ କରିଦେବ, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ବି କରିପାରେ, ଭଲ ମନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ଦେବି, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାର ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ କଥା କହିବେ, ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଦିନକୁ ଦିନ କମୁଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳୁଥିଲା ପର୍ ରାଇଡ଼୍ରେ, ଏବେ ତ କମିଲାଣି। ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ପାସ୍ ନେଉଛେ ଆମେ, ଡ୍ରାଇଭର ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ଅଧା ତ ଏମିତି ହେଉଛି ଟଙ୍କା 1500-1600 ବି ଇନକମ୍ ହେଉନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଛୁଟି ନେଇଯାଉଛେ, ସେ ଛୁଟି ଦିନ 150 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଦେବ, 130 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ 3 ଦିନ 379, ମାନେ 130 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି, 27-28 ଟଙ୍କା। କେଉଁ ଦିନ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଛୁଟି ନେବାର ରହୁଛି, ଛୁଟି ନେଲେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ପାସ୍ ଏମିତିରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭର ପାସ୍ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ 10 କିଲୋମିଟର 12 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଆମକୁ 270-280 ଏମିତି ମିଳୁଥିଲା, ମାନେ ସେ ବି କମିଗଲାଣି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ପିକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ଥିବ, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ୱାନ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ ସେତିକି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା କରେଇଦେବନି, ଛିଡ଼ା କଲେ ଏପଟେ ପୋଲିସ ବାଲା ଆସି ଇଏ କରିବେ କି ପଛପଟେ ଗାଡ଼ି ହର୍ନ ମାରୁଥିବ। ନହେଲେ ତ ଆମେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ କଥା କହିବା, ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ସେଇ ଗୋଟେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଏମିତି ଗଦା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ପାଇବେନି।
କଷ୍ଟମରକୁ ଆଗରୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ପିକଅପ୍ କରନା, ସେମାନେ କହିବେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖକୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ଥିବେ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ। ଏଥର ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଗାଡ଼ି ଯଦି ପଛରୁ ହର୍ନ ମାରୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆଉ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି। ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଆଗେ ବଢ଼େଇ ଗଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ, କଷ୍ଟମରକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ଟାଙ୍କି ଯାଇ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ହର୍ନ ମାରୁଥିଲା, ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲାନି, ଆପଣ ଟିକେ ଚାଲିକି ଆସନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବେ, କହିବେ ପୁଣି ଆଇଦର ଆପଣ ବୁଲିକି ବୁଲିକି ଯାଇକି ପିକଅପ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ସେମିତି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବେ। ତ ଇଏରେ ଖାଲି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ କଥା କହୁନି, ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଗାଡ଼ି ରନିଂ ଥିବ, ବେଳେବେଳେ କେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଖରେ କଷ୍ଟମର ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଏପଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଖରେ ତ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟମର ଆଗରୁ ରେଡ଼ି ହେଇବାକୁ କହିବେ, କଷ୍ଟମର ରେଡ଼ି ହେବେନି, ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଣୁଥିବ, କ'ଣ କରୁଥିବ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଖାଲି ଏମିତି ହୁଏ ମାନେ ବୁକିଂ, ମାନେ ଯେଉଁ ଏରିଆରୁ ବୁକିଂ ଆସେନି, ଧରନ୍ତୁ ହଂସପାଳ ଭିତରକୁ, ବେଣୁପୁର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନଖରା, ମାନେ ଗୋଟେ ଜୋନ୍ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ସବୁ ଏରିଆରେ ବୁକିଂ ଆସେନି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେମିତି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଆମର, ମାନେ ଉବେରରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ କଥା, କି ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ଜୋନ୍ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଜୋନ୍ରେ ମାନେ ପଇସା ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବା କଥା, ହେଲେ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଲାଷ୍ଟ 4-5 ଦିନ ହେବ ଏମିତି ଜୋନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ସେ ପଇସା ସେମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଜୋନ୍ରେ ବି ପଇସା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉନି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଯେତିକି ଯାହା ମିଳୁଛି ଆଉ ଲୋକାଲ୍ରେ ଇଏରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି କାମ କଲେ ପଇସା, ଓଲା ଉବେର ଆରାମସେ ପଇସା ଛାପିବେ ଆସିକି, ସେସବୁ ନୁହଁ, ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ବି ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ସେ ତା ଦେହରେ ବି ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଖାଇବା ପିଇବାର କିଛି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ମାନେ ଦିନେ ଅଧେ ଏମିତି ହେବ, ଆପଣ ବସିଥିବେ ସକାଳୁ 1-2ଟା ଭଡ଼ା କରିକି, ଆଉ ଭଡ଼ା ବାଜୁନଥିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଠିକ୍ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେବ 11-12ଟା, ସେତେବେଳକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାଜିବ। ଏଥର ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଏଇ ଭଡ଼ାଟା କରିକି ତାପରେ ଖାଇବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଆସିବ, ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ହୋଟେଲ ନଥିବ, ଭାବିବେ ଏଇଠୁ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ବାଜିଯିବ, ତାପରେ ଏଇପଟ ଭଲ ହୋଟେଲ ଏରିଆରେ ଗଲେ ଖାଇବି, ତାପରେ ବୁକିଂଟା ପୁଣି ଅଲଗା କେଉଁଠି ପକାଇବ। ତ ଦିନେ ଅଧେ ତ ଏମିତି 3ଟା-4ଟା ବି ହେଇଯାଏ ଖାଇବାକୁ। ତ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ହେବନି। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇନେବି, ଇଏ କରିନେବି, କିଛି ହେବନି। ଆପଣ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ସେ ତ ଆମ ନିଜ ପାଖରେ, କାହାକୁ ତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି, କେତେବେଳେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବି, କେତେବେଳେ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିବି, ସେସବୁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ଥରେ ଆପଣ ଯଦି କାମରେ ଆସିବେ, ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ବୁକିଂର ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ହେବନି। ବୁକିଂ 1-2ଟା ମାସ ଏମିତି ହେବ, ମାନେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେନି। ଆଉ 1-2ଟା ମାସ ଏମିତି ହେବ, ମାନେ ଗାଡ଼ି EMI କେମିତି ଦେବି ସେଇ ଟେନସନ୍ରେ ବି ଇଏ କରିବେ। ତ ଓଭରାଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଯେତିକି ଭଲ ଅଛି ସେତିକି ମନ୍ଦ ବି ଅଛି। ତ ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ଓଲା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିଦେଲେ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଯେତିକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା, ସେ ନୁହଁ। ମାନେ ସବୁ କାମରେ ରିସ୍କ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେଉଁ ନୂଆ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଲା ଉବେର କ୍ୟାବ୍ କିଣି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫାଇଦାମନ୍ଦ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।